말은 많지만 재미만큼은 확실하게 보장해드리는 사이버펑크 2077 방송 나이트 시티 와이어 코리아 라디오 쇼! 다시 돌아왔습니다. 날이 갈수록 사이버펑크 2077에 대한 기대감이 계속해서 뿜뿜 올라오고 있는 그런 상황인데 다양한 커뮤니티에서 게이머분들의 의견을 한번 모아봤는데요. 김상기 개발자님 하나 소개 부탁드립니다. 예, 하땡땡땡님께서 트레일러에서부터 게임은 게이머에게 즐거움을 줘야 한다는 철학이 막 느껴집니다라고 네. 말씀하셨어요. 이거는 즐거움의 철학 아주 네. 중요한 말씀 해주셨는데 CDPR이 예전부터 강조해왔었던 철학입니다. 맞아요. 그렇기 때문에 가장 즐거움의 철학, 기본이 되는 철학 이런 것 좀 생각할 여지를 많이 주는 그런 중요합니다. 말씀이에요. 중요한 부분이에요. 게이머가 즐거워야 된다. 맞습니다. 자, 그리고 시연 영상을 보시고 나서 남긴 댓글 중에 DA 땡땡땡땡님께서는 다리우스다. 가만히 좀 있어. 가만히. 저쪽도 말려주세요. 정말 힘드네. 예, 저는 유익하잖아. 가만히 계세요. 저는 뭐해. 가만히 계세요. DA 땡땡땡땡님께서는 가회차를 한다고 생각하니까 또 가슴이 웅장해진다. 이러려고 어그로 끌었다. 자, 그리고 진짜 이 게임이 나오는 11월과 12월이 되면은 기억에서 사라지는 그 두 달이 되지 않을까라고 생각이 든다. 가회차 플레이를 하면서 엔딩을 다 보느라 그러지 않겠느냐. 이런 말씀을 해주시는 분도 계셨었는데 인생 경로에 대한 이야기가 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 자, 그래서 오늘은 저희가 이번 시간에 사이버펑크 2077의 진짜 재미, 진정한 자유도 정말 많은 것들을 경험해 볼 수 있는 바로 인생 경로에 대해서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. Well, who do we have here? Grew up in Haywood. Whole street was my family. Neighbors helped each other out. Thought nothing of it. I'm pleased to see you have not forgotten your roots. Born here, live here, die here. Childhood memories. Hopping buildings, running away from badges. Iron tasted blood from a split lip. Motherfucker. Got everybody fighting for a slice of the street. Get the fuck out of Vista. If you keep getting jumped, you find some stronger tubers. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? We have arrived. The Major. Ready to get your cherry bobbed? Yeah, come on. My childhood? Let's see. Racing my bobber for the first time through the hills. Oh, and first kiss in the middle of a synth cornfield. We nomads choose who to make our family. And choice forges strong bonds and a higher duty that stands solid as an old oak. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Miss this, you know? Camaraderie. I know. I saw it in your heart the first time we met. Know what I always liked about nomads? Your taste, no, hunger for freedom. Not easy to come by in Night City. Corp's got their grubby claws and everything. I have those reports you asked for. They were supposed to be ready yesterday. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. If I go down, you're going down with me. No, I'm not joking. This isn't a request, V. But no way you're f***ed, right? You're the one who fixes other people. If you're working Arasaka counter intel, you're all with. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. What's the rules, Jack? Want to be top? Gotta have some skin in the game. Yeah, but you're not on top. Saburo Arasaka is. And you're the pendeja who keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way.
자, 먼저 인생 경로라는 게 과연 뭔지 편하게 소개 좀 부탁드립니다. 예, 말 그대로 플레이어의 선택에 따라 달라지는 게임 캐릭터의 인생을 말하죠. 자유도적인 부분에서 사실은 캐릭터를 초반에 어떤 걸로 선택을 하는지 이것도 굉장히 또 중요한 부분인 건데 근데 저는 느낀 게 이 고르는 거에 따라서 아예 다른 시작이 되더라고요. 그게 너무 충격이었어요. 왜냐면은 게임이 약간 바꿀 수는 있지만 이 들어간 돈이나 뭐 인력을 봤을 때 큰 메인스트림이 있어야 되거든요. 근데 너무 다르게 시작을 해버리니까 이거 게임 세계가 들어가 있는 거 아니야? 그렇지. 라고 느꼈습니다. 그러니까 외형 커스터마이징뿐만 아니라 또 어떤 설정의 커스텀에 따른 이제 이야기 자체가 맞아요. 예, 네. 일단 세계관을 반영한 사이버네틱스 부분. 사이버네틱스가 일종의 인간과 기계의 통신 상호작용 연결에 대한 이야기거든요. 오, 그렇기 때문에 예. 얼굴에 있는 금속선, 맞아. 무늬, 네. 막 이런 것들이 결국 다 이제 기계 장치라는 겁니다. 네. 세계관 상에서 의안이 장착이 가능합니다. 가짜 눈이죠. 기계화된 가짜 눈. 예, 성능이 훨씬 좋은 인간의 기계를 결합한 사이보그라는 개념이 좀 들어가 있는 거죠. 예, 그리고 마지막으로 여기까지 하겠습니다. 제가 여기서 말을 하기 좀 어려워요. 그래요? 그것까지도 커스터마이징이 된다는 말씀하고 싶으셨던 거죠? 제가 하겠습니다. 성기도 커스터마이징이 된다고 합니다. 난 눈썹 얘기였는데. 저는 무릎. 무릎. 예, 팔꿈치 커스터마이징 커스터마이징 안 얘기였는데. 되잖아요. 무릎, 팔꿈치. 이게 성기를 커스터마이징 할 수 있다는 게 굉장히 중요한 게 뭐냐면 예. 정말 거의 모든 것들을 다 바꿀 수 있다는 거예요. 완전한 커스터마이징인데 성기 말고 목소리가 커스터마이징. 제가 역해를 했는데 목소리를 남성의 목소리를 집어넣을 수가 있는 그러니까 이 세계관 안에서 처음에 시작할 때는 모든 것들을 다 그냥 내 마음대로 할 수 있다는 거죠. 그런 부분뿐만 아니라 일단 커스터마이징도 굉장히 중요하지만은 인생 경로 어떤 것들을 선택을 하느냐에 따라서 굉장히 다양한 스토리의 시작들이 진행이 된다는 것도 굉장히 또 중요한 부분으로 생각이 드는데 일단 캐릭터의 출신 배경이 좀 다르고요. 그리고 타 캐릭터들하고 이제 관계들이 좀 달라요. 그러니까 내가 어디서 시작하느냐에 따라서 얘랑 대화할 때 얘기가 달라지는 거지. 대화 내용 자체가 달라진다. 완전 달라지는 거예요. 왜냐면 내 캐릭터가 출신이 다르니까 원래 다른 사람일 거 아니에요. 이런 부분에 있어서의 어떤 변화점을 줬다라는 거가 이 초반에 얘기했었던 시청자분들의 다회차가 그런 부분에 묻어나고 있지 않나. 와, 근데 그거에 따라서 대화 내용까지 달라진다 그러면 녹음도 새로 해야 되는데 그 녹음 파일의 녹음 리소스들의 어떤 용량도 상당하거든요. 이제 인공지능으로 이제 이 음절만 따가지고 만들어내는 방식도 있거든요. 똑같아요. 사람과 목소리 똑같이 내는데 없는 문장을 만들어냅니다. 그냥 인공지능이. 근데 이거를 쓰지 않았을 것 같아요. 이것도 비용이 비쌀 걸로 알고 있어서. 그리고 아무리 잘해도 자연스러운 성우의 연기보다는 덜 자연스러울 테니까. 근데 진짜 자연스러워. 그래요? 사람하고 똑같아요. 어쨌든 저희가 뭐 여러 가지 이야기들을 좀 나누고 있는데 그리고 방금 전에 말씀드렸었던 인생 경로에 따라서 시작하는 그 인생 경로에 따라서 시작하는 위치라든가 지점이 좀 달라요. 너무 다르게 시작해버리니까는 다회차를 할 수밖에 없는 요소를 그냥 막 집어넣는 거예요. 만약에 제가 그때 가서 플레이를 했으면 저는 아마 코포렛으로 했었을 거예요. 금수저 쪽 약간. 금수저 쪽. 코포로 시작을 하면은 뭐 돈 낼 때도 자기가 먼저 내는 거야. 내가 살게. 에이, 김사장, 나 창피하게 할 거야. 오 사장, 내가 살게. 뭐 이런. 사장님 근데 불안하는 이제 지갑 천천히 꺼내. 신발끈 묶고. 지네야. 어쨌든 그렇다 보니까는 시작 포인트도 다르고 본인들이 처해져 있는 상황도 다르다 보니까 그 대기업이라고 있잖아요. 아라사카. 요 기업하고의 관계도 좀 다릅니다. 그래서 진행되는 내용들이 계속해서 달라질 수 있다라는 것이 포인트가 되지 않을까 뭐 그런 생각이 들기도 하고요. 예. 자, 말씀해 주신 대로 이제 불안하를 아까 전에 말씀해 주신 대로 선택을 하셨는데 뭐 선택하신 이유가 있을까요? 일단은 좀 잘 놀 것 같아서. 저는 좀 사이버펑크를 즐겨야 되는데 상사가 막 복사하라 그럴 거 아니야. 스캔 떠오라 그러고. 그러니까 나는 약간 자유롭게 시작하고 싶다. 근데 굉장히 자유롭지 못하고 많이 얽매여 있는 느낌이었어요. 실제로 해보면요? 돈이 너무 없으니까. 그렇지. 돈이 곧 자유 아니에요. 그러니까 돈이 없으니까. 근데 이제 또 대기업 쪽으로 가면 돈은 있지만 놀 시간이 없는 그런 아이러니. 성준님이 코폴 선택하셨죠? 제가 이제 기업을 선택해서 플레이를 했었는데 막 차도 빨리 타고 그러니까 비행기 타고 막 이러시더라고. 뭐 이런 것들이 좀 빨리 나오긴 저는 막 하더라고요. 걸어 다니고 있는데 열심히. 근데 동시에 대기업 소속이기 때문에 뭔가 해야 되는 수행해야 되는 것들도 많은 것 뭐, 같아요. 임무 같은 것들 뭐 이런 것들을 해야 되다 보니까는 이미 소유하고 있는 것들도 좀 있고 그래서 그런 부분에 있어서는 확실히 다른 캐릭터들과의 차이점이 있긴 하더라고요. 그런 재미가 또 있겠네요. 재밌죠. 그리고 시작할 때 특성을 찍었던 것 같아요. 제가 이제 특성이 신체, 반사신경, 지능, 테크 능력, 냉정 이 5가지 있더라고요. 명확하게 이거를 알지는 못하지만 5가지 핵심 스탯에 할당할 수 있는 초기 포인트가 일단 있고요. 이 특성에 고유한 특전 트리가 존재하고 이 용병 부위는 레벨업을 하면서 포인트를 얻고 이걸 스킬에서 투자하는. 저는
신체에 올인을 했습니다. 신체 쪽으로. 신체는 일단 저는 싸움을 잘해야 되는. 싸우고 싶어요. 빨리. 그 나머지 반사신경 요거 좀 느려도 괜찮아요. 깨지고 쏟으면 되지. 지능 어차피 괜찮아요. 제가 조정하니까. 내가 똑똑하니까 내가 하겠다. 멍청이 너는 너는 시키는 대로 해라. 싼데 내가. 내가 다 안다. 너는 시키는 대로 해라. 그다음에 냉정? 저 냉정을 싫어합니다. 뜨거운 거죠. 냉정보단 열정. 보단 따. 인생이란 그런 겁니다. 네. 야, 적절한 답변. 인생이란 그런 것이다. 인생 2회차. 인생 2회차. 자, 어쨌든 인생 경로를 통해서 그리고 커스터마이징을 통해서 여러 가지 새로운 것들을 계속해서 경험해 볼 수가 있는데 새롭다고 해서 이게 옳은 방향은 아닐 수도 있잖아요. 하다 보면 또 이게 잘 안 되고 이거 원래 내 스타일이 아닌데 이럴 수도 있잖아요. 그게 또 신선함이 또 동전양면이거든요. 맞아요. 생소함이 될 수 있기 때문에 네. 그건 이제 뭐 개발사의 실력에 따른 거겠죠. 개발사의 실력까지 가는. 내 선택에 따라서 또 달라질 수도 있는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 예. 저희가 사이버펑크 2077 장르 그리고 브레인 댄스, 인생 경로까지 여러 가지 매력을 파헤치고 얘기를 나누고 있는데 이게 한국 사람이라서 그런 건지 이쪽 세계관이랑 아직까지는 좀 안 친해서 그런지 모르겠습니다. 좀 모르는 단어들이 몇 가지가 좀 보이지 않습니까, 사실? 뭐 신규 게임이니까 새로운 설정도 많고 그치, 새로운 그치. 용어도 많이 있겠죠. 근데 사이버펑크 2077에서만 나오는 단어들이 좀 있는 것 같아요. 저희가 굉장히 어려운 또 영어 단어들이 굉장히 나오기 때문에 많이 나오기 때문에 요거를 위해서 제가 이제 특별한 선생님을 한 분을 모셔봤습니다. 일단은 뭐 영어는 뭐 기본적이고요. 제가 영어를 잘 못해도 이제 게임만으로도 많은 지도를 해주고 계시는 바로 샤넌 선생님 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 텐션이 굉장히 좋으시고 너무 좋으시네요. 안녕하세요. 가수 샤논입니다. 잘 부탁드립니다. 반갑습니다. 일단 뭐 여러 가지 제가 소개해드릴 것도 굉장히 많기는 합니다만 게임 전환 아니겠습니까? 기본이라는. 네, 뭐 이렇게 앉아야지만 이렇게 이해하시나요? 저랑 같이 이제 그 현황이라는 프로그램에서도 같이 하고 있는데 사이버펑크 2077 뭐 당연한 얘기지만 뭐 들어보신 적이 있는지 좀 궁금해요. 저는 트레일러 다 봤습니다. 트레일러 다 봤습니까? 네, 키아누 리브스 나온 것도 다 봤고요. 발음 어떻게? 키아누 리브스. 캐논 리브. V죠, V. 네, 맞아요. 듣다가 그 옆에 아저씨 너무 떠들면 이제 무시해도 돼. 어쨌든 굉장히 많은 그 트레일러들이 사실 있었어요. 근데 보면서 좀 어떤 생각이 들었나요? 확실히 이제 저는 트레일러만 보고 게임이 좋을지 안 좋을지 트레일러에 판단을 하고 싶진 않습니다. 그런 식으로 빠져나간다. 이거 중요한 얘기야. 이거 중요한 얘기야. 트레일러만으로 모든 걸 다 판단하면 트레일러만 내면 끝이지 뭘 그거를 그렇게 얘기하느냐. 이런 왜냐면 느낌이거든요. 트레일러에 나오는 그래픽이 게임에서 나오는 그래픽이 아닐 수도 있다는 거죠. 사실은 개발 단계에서 나오는 영상이랑 실제 나왔을 때 영상 바뀌는 경우가 있어요. 제가 직접 게임을 해봤잖아요, 미리. 네. 해보고 저는 나중에 공개된 트레일러를 봤는데 저는 게임했던 기억이 좀 났어요. 왜냐면 너무 비슷해서. 예. 전혀 속이지 않았다. 그걸로 봤을 때는 3시간 플레이하는 걸 속여서 만들 정도면 그냥 만드는 게 편한 거 아닙니까? 그래갖고 저는 굉장히 재밌게 했고 그런데 이제 하다 보니까 게임 안에서 제가 이해 안 되는 단어들이 좀 있었다. 네, 그러니까 아무래도 게임이 그 세계관이 근미래를 이제 다루다 보니까 몇 가지를 봤는데 저희가 지금 영어로 쓰지 않는 단어들이 미래를 맞추려고 그러니까 만들어 놓은 단어들이 몇 개 있더라고요. 신기해. 그러면 일단은 사이버펑크 2077 사실상 이 사이버펑크의 세계관 안에서 두루 또 통용되고 있는 단어들 중에서 저희가 잘 모르는 단어들은 채널을 통해서 하나하나 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 이런 번역기 돌려서 사실 잘 안 나오는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 자, 어떤 거가 있을까요? 네, 첫 번째는 fixer. That's Rogue, best fixer in all of Night City. Fixer. Fixer. 약간 영국식. 네, 저 영국 사람이니까. 어쩐지 알바람이 약하면서. 픽서 자체가 이제 직업입니다. 직업이고 미션을 전달해주는 중간에 있는 매개체 역할을 해주는 그 직업을 가진 사람이 요 그 직업이라고 보시면 아마 딱 맞을 것 같습니다. 본인이 생각해봤을 때 원어민으로서의 이 단어의 느낌은 좀 어때요? fixer라는 단어는 잘 쓰지 않고요. 네. 뭐 broker 아니면 뭐 그쵸 다른 단어로 쓰는데 확실히 게임을 해봐야 알 수 있는 단어인 것 같아요. 확실히. 자 그러면 우리 fixer 요 단어를 이용을 한 예시 문장 한번 샤 선생님으로부터 들어보겠습니다. Dexter is one of the best fixers in Night City.
나이트시티. 평가. 베스트입니다. 그러니까 방금 전에 그 문장 우리 김성희 개발자님께서 한번 리피트 부탁드릴게요. 실례합니다. 어느 나라 발음? 영국, 미국? 알아서. 오스만 제국. 오스만 제국 스타일이에요? 괜찮다. 네, 좋습니다. 이거 거기도 영어야? 모르겠습니다. 일단 던졌어요, 저도. Dexter is one of the best fixers in that city. 괜찮았어요? 알아들을 수 있나요, 샤나? 예. 열심히 했다 정도 되는 것 같습니다. 어떤 뜻인가요? 덱스터는 나이트시티 최고의 픽서였어. 말씀해주신 대로 사실은 요 직업군으로 포함이 되어 있는 그런 부분이기 때문에 최고의 픽서였다. 요 문장이 게임 내에서 또 어떻게 인용이 될지 여러분들 많은 관심 또 부탁을 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 샤넌 선생님과 두 번째 단어 한번 만나보도록 하겠습니다. 선생님! Brain dance. Brain dance is essentially a recording of somebody else's experience. 브레인다운. 브레인 댄스의 예시 문장 저희 또 샤 선생님께서 읽어주시겠습니다. With BD, you can become a superstar and experience their luxury life. 토익 LC 하는 뭐 영어 듣기 평가하는 것 같아. 발음이 뭐. 과학 박사 우리 궤도님의 발음으로 한번 다시 들어볼까요? Listen and repeat. With BD, you can become a superstar and experience their luxury life. 과학적으로 이렇게 과학적으로 읽는 게 사실 쉽지가 않거든. 저도 한번 읽어볼게요. 네. With BD, you can become a superstar and experience their luxury life. 게임 말씀하실 때보다 더 에너지 넘치시는데? 영어 방송을 하셔야 될 것 같아요. 미국 사람이 뭐라 하든 나는 상관없이 내 말을 자, 계속해요. 그러면 여기서 샤 선생님께서 투표를 한번 해보도록 하겠습니다. 우리 궤도 아저씨하고 지식백과 아저씨하고 어떤 발음을 들었을 때 조금 더 잘 들렸었는지 투표를 한번 해볼까요? Please pick me up. pick me up. 제가 졌어요. No. 자, 어쨌든 그 방금 전에 읽어주셨었던 그 문장 어떤 뜻인지 좀 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. 브레인 댄스를 통해서 이게 남의 경험을 간접 체험하는 거거든요. 그래서 이걸 통해서 우리가 슈퍼스타가 될 수도 있고 아주 럭셔리한 삶을 경험해 볼 수 있다. 영국 사람보다 해석을 더 잘하네요. Where are you from? Where are you from? I'm from Korea. 그러면은 샤넌이 생각하셨을 때 과학적으로 이게 이제 가능하다라고 봤을 때 샤넌은 누구의 그 삶을 간접적으로 한번 경험해 보고 싶은가요? 그런 건 없어. 오, 그래요? 왜냐하면 다른 사람의 감정, 다른 사람의 생각을 한번 느끼면 이게 제 생각인 건지 제 감정인 건지 아닌지 혼란스러워질 것 같아요. 요런 이야기가 나올 거라 예상을 못했거든요, 사실. 저는 뭐 누가 한번 경험해보고 싶어요, 뭐 이런 사람 될 수도 있는데. 이게 굉장히 지금 과학 철학적 사고가 있는 겁니다. 그래요? 또 시작했다. 대단한 거예요. 아까 슈퍼스타 나왔지만 이 우주에 슈퍼 매시브 스타가 있어요. 굉장히 거대 질량을 갖고 있는 별들. 얘네들이 결국 죽어서 블랙홀이 됩니다. 블랙홀은 우주에 난 구멍이 아니라 실제로 거대한 별이 죽은 시체입니다. 이런 거 모르셨죠? 알고 있어요? 알고 있다. 정말로? 그럼 초거대 질량 블랙홀 우리 은하 중심에 있는. 끝나고 두 분이서 커피숍에서 해주시기를 바라도록 하겠고. 근데 정말 제가 억지를 좀 부려봤지만 이런 단어들 하나하나 고민하는데 정말 이 개발자분들 정말 고생하셨을 것 같아요. 아무리 원작이 있었다지만 그럼에도 불구하고 굉장히 어려운 많은 고민을 했을 것 같습니다. 원작 말씀 잘 하셨는데 이게 또 원작 사이버펑크가 TRPG 원작을 썼기 때문에 거기서 이제 많이 옥석을 가리는 작업도 필요했을 거예요. 무엇이 게임화 시켰을 때 좋은 말맛을 낼 것인가. Taste of World. 영국식 발음으로 Word. W-O-R-D. 자, 저희가 개발자의 노고라든가 대단한 부분들을 저희가 살펴봤는데 요 기회를 통해서 저희가 개발자 수장이신 마르틴 이빈스키! 놀래라. 제가 좀 적어왔습니다. 요거 좀 전달해 드릴 테니까요. 또 샤넌님이 간단하게 영어로 좀 통역을 부탁을 드리도록 하겠습니다. 과학 좋아하는지도 하나 물어봐 주세요. 가만히 계세요. 반갑습니다. 마르친 이빈스키 대표님. 저는 한국에서 게임 방송하고 있는 오성균입니다. Hello, Martin Ivinsky. My name is Song-Kyun Oh, and I am currently working in a gaming TV show. But everyone is looking forward to Cyberpunk 2077, and we're all just rooting for you and hope you have the best rest of the year, hopefully, and everyone stays healthy. And if you do get to see this message, please do give me a call, contact me, and I'll see you soon. Bye bye.
바이바이가 벌써 나왔어? 연락 한번 주세요. 근데 바이바이가 나와버렸어, 어제. 나이트 시티 와이어 코리아 라디오 쇼, 뷰어스, wanna know your healthy, 곧 뵙기를, see you soon. Thank you. Thank you. Do you like science? 그만하세요. 이성적으로 좀 농담 반 진담 반으로 편지를 보내보기는 했습니다만 혹시라도 대표님 혹시 들으신다면은 저희 실제로 뵐 수 있는 날도 저희가 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 편지까지 저희가 보내봤고 오늘 간단하게 용어에 대해서 알아보는 시간을 가져봤습니다. 오늘 어떠셨는지 궁금해요. 오늘 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 네. 저도 이제 사이버펑크 2077을 원래 많이 기대하고 있었던 게임이었고 유저분들께 많은 도움이 됐었으면 좋겠습니다. 뭐 짧긴 했었습니다만 또 저희가 이거 원어민 모시기가 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 유익했어요, 저는. 유익했어요. 차 선생님의 특징은 머리카락을 좀 커스터마이징을 잘 해놨죠. 그래가지고 사이버펑크 같은 색깔이에요. 펑크하잖아 지금. 예. 이미 사이버펑크는 이미 사이버네틱스다. 앞으로 또 좋은 시간이 있으면요 또 샤너님과 함께하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 저희는 여기서 잉글리시 티처 샤너님을 보내드리면서 저희는 잠시 쉬었다가 다시 돌아오겠습니다. 네, 방대했던 나이트시티 와이어 코리아 라디오쇼의 토크를 77초로 정리해드리는 줌인 77초의 홍지화입니다. 네, 오늘은 유저의 선택으로 달라지는 용병 V의 삶, 인생 경로에 대해서 알아봤죠. 유저는 불황아, 노마드, 기업 중에서 용병 V의 출신을 고를 수가 있는데요. 게임을 시작하는 장소 역시 인생 경로에 따라서 달라진다고 합니다. 불황아는 나이트시티 내부에서, 노마드는 나이트시티 외곽인 배드랜드, 그리고 기업은 게임 내 존재하는 초대형 기업인 아라사카의 요원으로 시작한다고 합니다. 용병 V의 성향과 NPC들과의 접점까지 달라지고요. 인생 경로에 따른 특정 선택지도 존재합니다. 또한 캐릭터에 부여하는 특성에 따라서 플레이 스타일이 완전히 달라질 수가 있어서 다회차 플레이가 필수일 것 같네요. 네, 그리고 사이버펑크 2077에서만 사용하는 용어들을 배워보는 시간도 준비했는데요. 이 코너를 위해서 현황에서 활약 중인 샤넌을 과외 선생님으로 초빙했죠. 픽서는 게임 내에서 일거리를 주는 일종의 중개인이라고 할 수가 있는데요. V 역시 이런 픽서들에게 일을 받아서 임무를 수행하게 됩니다. 브레인 댄스에 대해서도 알아봤는데요. 이에 대한 자세한 정보는 지난 2화를 참고해주세요. 네, 마지막으로 폴란드의 CD 프로젝트 레드 관계자분들, 우리가 보낸 영상 편지를 받으셨다면 꼭 응답해 주시길 바랄게요. 연락 기다리겠습니다. 지금까지 줌인 77초의 홍지화였습니다. 네, 이렇게 해서 오늘 사이버펑크 2077 인생 경로 그리고 높은 자유도와 재미를 간단하게 저희가 한번 파헤쳐 봤는데 오늘 어떠셨는지 오늘 방송 소감 좀 들어볼까요? 제가 3회까지 출연하는 게스트로 지금 얘기가 돼 있어갖고 그게 아쉬울 정도로 오늘 방송은 정말 과학도 배웠지, 영어도 배웠지, 게임 얘기도 하고 정말 유익한 시간이었습니다. 과학 선생님, 현지 원어민 선생님, 이거 돈으로 따지면 이게 얼마입니까 이게? 좋네요. 시청자분들께도 그런 것들이 또 전달이 되는지 궁금하기도 하고요. 파면 팔수록 이것은 반드시 구매해야 되나. 무슨 길을 의심했어. 영어로 퀘스천? 입술이 말라갖고. 반드시 구매해야 된다. 그래요? 필구 게임이다. 그런 감상이 오늘 또 드셨군요. 오늘 굉장히 많은 것들을 사실 알려드리려고 노력을 했었는데 그 중에 가장 중요한 부분은 역시나 인생 경로, 뭐 다른 것도 굉장히 중요하겠습니다만 다회차 플레이를 즐길 수 있다는 것을 일단 기본적으로 전제로 깔아놨기 때문에 아마 여러분들 세계관에 굉장히 잘 빠지실 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 합니다. 앞으로도 여러분들의 욕심 채워줄 수 있는 그런 많은 정보들 들고 돌아올 테니까요. 여러분들 많은 관심을 부탁을 드리면서 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오.